आज आम आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री आमर भारत इतिहास यूनिट 1 प्रथम अध्याय। ठीक अच्छे, यूनिट 1 प्रथम अध्याय भारत इतिहास उपादान कौन कौन रही अच्छी किसी गुड़े सर्ट क्वेश्चन मु नोट कर देछि तार आपण माने को आलोचना करी कहबी किसी गुड़े सर्ट क्वेश्चन जहाँकि आमर परीक्षार इम्पोर्टाट सर्ट क्वेश्चन मु आज नोट कर देछि आज पढ़ेबी। तो आज मो प्लस 3 पाठ किसी पढ़ू ना, तो से आज प्लस 2 टी पढ़ेगा पिला माने कमेंट करथिले कि प्लस 2 रो पढ़ाई। तो ठीक अच्छे, तो चलतु आम स्टार्ट करवा भारत इतिहास उपादान विषय केते गुड़े सर्ट क्वेश्चन अच्छी आलोचना करवा। चलो 1 नंबर क्वेश्चन, इतिहास कहले कौन बुझ? इतिहास कहले कौन बुझ देखा। इतिहास एक मानव प्रगत संपर्क कहानी जहाँ संपर्क रूपे सत्य एवं प्रमाण रूपे आधारित ताकू आम इतिहास कही था। 2 नंबर क्वेश्चन देखा, उपादान क्या कहुए? उपादान क्या कहुए देखा, जहाँ इतिहास पढ़ा बुझा एवं लिपि लेखिबारे सहायक करिथाए ताकू उपादान कहुए। बुझिपारे, जहाँ को लिपि आकार रे बुझा एवं पढ़ा एवं लिपि आकार रे लेखा जाए ताकू उपादान बोली कहुए। 3 नंबर क्वेश्चन देखा, उपादान को केतोटी भाग में विभक्त कराई वो सेगुड़िक कौन कौन? देखा उपादान केते भाग में विभक्त कराई वो सेगुड़िक कौन कौन? उपादान को 3टी भाग में विभक्त कराई। बुझिपारे, उपादान को 3टी भाग में विभक्त कराई सेगुड़िक होउछि प्रत्नतात्त्विक उपादान, साहित्यिक उपादान वो 3 रहा अभिलेख जातीय उपादान, 4 वैदेशिक उपादान। 4टा वैदेशिक उपादान इम्पोर्टाट नहीं, यही 3टी उपादान निहाती मन रखिए। प्रत्नतात्त्विक उपादान कहले कौन बुझ? तापर देखिए प्रत्नतात्त्विक उपादान कहले कौन बुझ। 4 नंबर क्वेश्चन, जो उपादान बहुदिन धरी माटी तले किंबा माटी उपरे पड़ी रही थाए ताकू प्रत्नतात्त्विक उपादान कहा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन देखा, डैश मसीहारे बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा हेबा फल प्रत्नतात्त्विक क्षेत्र में अनेक गवेषणा करा जायथिला। सेटा 1784 मसीह बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा हेबा फल प्रत्नतात्त्विक क्षेत्र में अनेक गवेषणा करा जायथिला। बुझिपारे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्नतात्त्विक उपादान को केतोटी भाग में विभक्त कराई वो सेगुड़िक कौन कौन? प्रत्नतात्त्विक उपादान केतो भाग में विभक्त सेगुड़िक कौन कौन देखा। प्रत्नतात्त्विक उपादान को 5टी भाग में विभक्त कराई सेगुड़िक यथा अभिलेख, मुद्रा, कीर्तिस्तर, कला और स्थापत्य, प्रत्नतात्त्विक खनन। बुझिपारे। 7 नंबर क्वेश्चन देखा, अभिलेख कहले कौन बुझ? अभिलेख कहले कौन बुझ देखा। प्राचीन लिपि साहाय्य पत्थर उपरे, शिला उपरे, मंदिर उपरे एवं किछि धातव पदार्थ उपरे प्राचीन लिपि साहाय्य लेखा जाउथिबा पदार्थ जिनिस को अभिलेख कहा जाए। यार अध्ययन को पूरा लेख तत्व कहा जाए। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर वाला 8 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, अभिलेख को उपादान भाव में ग्रहण करने समय साधारणतः केते गोटी दिग उपर दृष्टि दि जाए और सेगुड़िक कौन कौन? देखा अभिलेख को उपादान भाव में ग्रहण करने समय साधारणतः 3टी दिग उपर दृष्टि दि जाए और सेगुड़िक मिलिथिबा स्थान, उल्लिखित तथ्य अध्ययन और भोग व्याख्या करा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन देखा, अशोक समय अभिलेख गुड़ी को केउं भाषा रे लेखा जाइतिला? अशोक समय अभिलेख गुड़ी को मुख्यतः ब्राह्मी लिपि रे लेखा जाइतिला। केतेक अभिलेख रे गस्तोस्ती लिपि और ग्रीक और आरबीय लिपि रे व्यवहार मध्य देखा मिले। एगुड़िकर
ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡେସ୍ ଭାଷାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶସ୍ତି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଓ କେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଏହା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିସେନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ରାଜ୍ୟଜୟ ଓ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ନାସିକ ଅଭିଲେଖ, ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ ଓ ଐଶୋଳ ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଡେସ୍ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାର ଡେସ୍ ଅଭିଲେଖ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଧଉଳି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଉଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ଅଭିଲେଖ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ବଂଶଖେରା ଓ ମଧୁବନୀ ଅଭିଲେଖ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ନାମ ଥିଲା ଛାପା ମୁଦ୍ରା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାପା ମୁଦ୍ରା କେତେ ଶତକରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଛାପା ମୁଦ୍ରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତକରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ନାନା ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ଇତିହାସର ଅନେକ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ଇତିହାସର ଅନେକ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ରାଜା ରାଣୀ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀ କୁମାର ଦେବୀଙ୍କ ଛବି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ବଣି ବୁଦନରେ ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଓ ବାପକୁ ପରାଭୂତ କରିବା ଛବି ରହିଛି। କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁଦ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଇତିହାସ ଲିଖନରେ ଡେସ୍ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଇତିହାସ ଲିଖନରେ ମୁଦ୍ରା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାଦାନ। କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତର କ'ଣ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତରମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାରନାଥ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ। ଆମର ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିତରକମ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତର, ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁତୁବ ମିନାର, ଦେବଶିଗିରି, ଚାନ୍ଦିନୀଚୌର ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଡେସ୍ ଠାରେ ଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଡେସ୍ ଠାରେ ଥିବା ସ୍ତୂପ ଏକ ପ୍ରଧାନ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଞ୍ଚିଠାରେ ଥିବା ସ୍ତୂପ ଏକ ପ୍ରଧାନ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତର। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଓ କେତେଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠି ନଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ତିରୁୱାର, ବିଷ୍ଣୁମା, ଦେଓଗଡ଼ର ଦଶାବଣର ମନ୍ଦିର ଓ ନାଚନା କୁଠାରର ମନ୍ଦିର ଓ ସ୍ତମ୍ଭା ଓ କାମ୍ବୋତିଆର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମନ୍ଦିରମାନ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମନ୍ଦ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଡେସ୍ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଜନବସତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। 1920 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଧିବାସୀ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ। 23 ନମ୍ବର ଭାରତର ପ୍ରଥମ
ସଭ୍ୟତାର ନାମ କ'ଣ ଓ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥିଲା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତାର ନାମ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଓ ଏହା 1500 ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବେ କେଉଁମାନେ ପରିଚିତ? ଭାଖାଲ ଦାସ, ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଦୟାନାୟ ଶତାବ୍ଦୀ। 25 ନମ୍ବର CDMର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? CDMର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡେଟାଇଂ ମେଥଡ଼। ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଓ ଏହା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ନାମ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ବୈଦେଶିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ। 28 ନମ୍ବର କର। ବଣଭଟ୍ଟ, ବିଲହର, ଜନସିଂହ, ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନଦୀ, ଗନ୍ଧବର୍ଦ୍ଧତାର, ବିଷାଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଲିପି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତରେ ଗୁପ୍ତବଂଶୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଭାବପଟ୍ଟୀଙ୍କ ଗୌଡ଼ାଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଭାଷା ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିବରଣୀ ମିଳେ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇତିବୃତ୍ତି କ'ଣ? ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଏକ ସୁଖ ଇତିହାସ ବୃତ୍ତି। ଏହା କାଶ୍ମୀର ନିବାସୀ କୋହଲର ଦ୍ୱାରା ଶତାବ୍ଦୀରେ ରହିଛି। କୀର୍ତ୍ତି ମୁଦ୍ରିନୀ ତାଳପାଣି ଇତିହାସ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଫଟୋ ଏମିତି ଉଠିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମାଗନାମ ମୁସଲମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର ସୂଚନା ରହିଛି। ରସମଲ୍ଲୀ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରାଜନାମା ମୁସଲମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର ସୂଚନା ରହିଛି। ରସମଲ୍ଲୀ ଗୁଜରାଟୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପରେ ଚୌଆମ୍ବରେ କରିଥାଏ। ମନନ ପାଞ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 31 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାମାନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶ, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର, କୁମାର ସମ୍ଭବ, ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଶାକୁନ୍ତଳତା। ଜାଣିହୁଏ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ସଂସ୍କୃତରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ଚରକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୁଶ୍ରୁତଶରଙ୍କ ସୁଶ୍ରୁତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। 32 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗସ୍ଥନିସ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଶଲ୍ୟୁକଙ୍କ ନିକାଟରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 304 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 299 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିକା। 33 ନମ୍ବର ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ବଦର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଦି ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ସ, ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ ଦି ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ସ। 34 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫସିୟାନ ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ
ରହିଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ହୁନେସାଙ୍ଗ ବର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 626ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 644 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 639ରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି 35ଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତ 100ରୁ 90% ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ନିହାତି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା +2 ହେଉ +3 ହେଉ, ଯେଉଁଟା ନାହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।